আমরা আজকের প্রার্থনা শুরু করছি। মেধা সূক্তম। শ্রী গুরুভ্যো নমঃ। হরিঃ ওম। यश्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोऽभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया आस्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासम् शरीरं मे विचर्षणम् जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवम् ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ मेधा देवी जुषमाणा न आगात् विश्वाचि भद्रा सुमनस्य माना त्वया जुष्टानुदमाना दुरुक्तान् बृहद्वदेम विदथे सुवीरा त्वया जुष्टऋषिर्भवति देवि त्वया ब्रह्मा गतश्री ऋतत्वया त्वया जुष्टश्चित्रं विन्दते वसुसानो जुषस्वद्रविणो न मेधे मेधां म इन्द्रो ददातु मेधां देवी सरस्वती मेधां मे अश्विना बुभावा दत्तां पुष्करस्रजा अप्सरासु च या मेधा गन्धर्वेषु च यन्मनः दैवी मेधा सरस्वती सा मा मेधा सुरभिर्जुषतागस्वाहा आमा मेधा सुरभिर्विश्वरूपा हिरण्यवर्णा जगति जगम्या ऊर्जस्वती पयसा पिन्वमाना सा मा मेधा सुप्रतीकाजुषन्ताम् ॐ हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা পঞ্চম অধ্যায় 16 নম্বর শ্লোক থেকে।
वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अथ पञ्चमोऽध्यायः। ज्ञानेन तु तदज्ञानम् येषान्नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम्। तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम् ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियम् स्थिरबुद्धिरसं मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम् स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः योऽन्तः सुखोऽन्तरारामः तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणम् ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणम् ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम् स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यां चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम् सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सन्न्यासयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः।
আজকের প্রাত্যহিক মনন গীতা চতুর্থ অধ্যায়ের ৩২ নম্বর শ্লোকটি পাঠ করছি। এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে কর্মজান বিদ্ধি তান সর্বান এবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে। শ্লোকটি আরেকবার পাঠ করছি। এবং বহুবিধা যজ্ঞা वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धि तान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। এইরূপ আরো বহু প্রকার যজ্ঞের কথা বেদে বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে। এ সবই মন, ইন্দ্রিয়াদি ও কায়িক ক্রিয়ার দ্বারা সম্পন্ন হয় বলে জানবে। এইরূপ তত্ত্বত জেনে এগুলির অনুষ্ঠান করলে তুমি কর্মবন্ধন হতে মুক্ত হবে। এই শ্লোকের সাধারণ অর্থ আমরা যদি একটু বিস্তৃতভাবে দেখি, আমাদের শুরু হয়েছিল ২৪ নম্বর শ্লোক থেকে, যেখানে ব্রহ্মার্পণম ব্রহ্মবীর ব্রহ্মাগ্নো ব্রহ্মণা হুতম ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যম ব্রহ্ম কর্ম সমাধিনা। এই শ্লোকের দ্বারা যেখানে যিনি সর্বভূতে ব্রহ্ম দর্শন করেন, সকল প্রাণীর মধ্যে, সকল বস্তুর মধ্যে ব্রহ্ম দর্শন করেন, সেটাকে যোগ্য রূপে প্রতিপন্ন করা হয়েছিল। অর্থাৎ আমরা যা কিছু করি না কেন, আত্মজ্ঞান যোগ্য, এবং যারা সাধনা করেন, বিভিন্ন প্রকার সাধনা করেন যোগীরা, সেই প্রত্যেকটি একটি যজ্ঞের মতো, যজ্ঞের আঙ্গিকে, যজ্ঞের নিরিখে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল। যদিও প্রকৃতপক্ষে যজ্ঞ হচ্ছে দেবতাদের উদ্দেশ্যে ঘি প্রভৃতি বা আহুতি দান করা, এটাকে আমরা সাধারণত দেবযজ্ঞকে আমরা যজ্ঞ বলে থাকি। কিন্তু এখানে যেটি বর্ণনা করা হলো যে প্রত্যেকটি কর্মই যেন যজ্ঞ। সে আত্মজ্ঞান থেকে শুরু করে বিভিন্ন সাধনা পর্যন্ত সমস্ত কিছুই যজ্ঞ রূপে এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং এই যে যজ্ঞের মতো সমস্তগুলি বর্ণনা করা হলো, যে উপাসনাগুলি বা সাধনাগুলি, এগুলো বেদে সমস্ত আছে, এটাই বলছেন এই শ্লোকের প্রথম পাদে। এবং বহুবিধা যজ্ঞা, এইরকম বহুবিধ যজ্ঞ, অর্থাৎ যেগুলি আত্মজ্ঞানের সাধন, যেগুলি অনুষ্ঠান করলে কোনো সাধক বা কোনো ব্যক্তি আত্মজ্ঞান লাভ করতে পারবে, সেগুলো বিততা ব্রহ্মণ মুখে। এখানে ব্রহ্ম শব্দের অর্থ হলো বেদ। শঙ্করাচার্য বেদ এই অর্থ করছেন। ব্রহ্মণ মুখে বিততা, অর্থাৎ বেদের মাধ্যমে সেগুলো বিভিন্নভাবে বলা হয়েছে। বেদে যজ্ঞের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু যজ্ঞ মানে শুধু দেবতার উদ্দেশ্যে দ্রব্যত্যাগ এই রূপ নয়। বেদে আত্মজ্ঞানের সাধন রূপেও বিভিন্ন ধরনের যা কিছু বলা হয়, যে সেগুলো সবই যজ্ঞের মতো করে জানবে। তারপর বলছেন কর্মজান বিদ্ধি তান সর্বান এবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে। বিদ্ধি মানে জানবে, তুমি জানবে, এই অর্থে। তুমি কি জানবে? কর্মজান তান সর্বান বিদ্ধি, তুমি সেগুলো সমস্ত গুলোকে, অর্থাৎ যা কিছু বেদে বলা হয়েছে আত্মজ্ঞানের সাধন হিসেবে, সেগুলোকে কর্মজান বিদ্ধি, অর্থাৎ সেগুলো কর্ম থেকে উৎপন্ন হয়েছে বলেই জানবে। কর্ম থেকে উৎপন্ন হয়েছে মানে এখানে
কর্ম তিন প্রকার কর্ম ধরা হয়। একটি হচ্ছে কায়িক, বাচিক এবং মানসিক কর্ম। আপনারা প্রত্যেকে বুঝতে পারবেন, এটা কায়িক মানে আমরা শরীর দিয়ে যে কর্ম করি সেটা কায়িক কর্ম। যেমন ধরুন কেউ, আমরা বলি কায়িক পরিশ্রম করছে, অর্থাৎ কোনো শ্রমিক যখন কাজ করে, যে ঘর বাড়ি তৈরি করছে, সে কায়িক পরিশ্রম করছে, এগুলো কায়িক কর্ম। বা আমরাও যখন কোনো শারীরিক পরিশ্রম করি সেটা হচ্ছে কায়িক কর্ম। বাচিক কর্ম, যখন আমরা মুখে কথা বলি সেই যে কর্মটা, কথা বলাটা হচ্ছে বাচিক কর্ম। যেমন অধ্যাপক পাঠদান করছেন, আমি এখানে কথা বলছি, এগুলো হচ্ছে বাচিক কর্ম। কেউ সত্য কথা বলছে, কেউ মিথ্যা কথা বলছে, এগুলো সব বাচিক কর্ম। আর মানসিক কর্ম, আমরা মনে মনে যে এই চিন্তা ভাবনা করছি সেগুলো হচ্ছে মানসিক কর্ম। এই তিন প্রকার যে কর্ম, অর্থাৎ যজ্ঞ যখন আমরা করছি, একটা হচ্ছে আমরা যজ্ঞ করি, ধরুন একবার ডাইরেক্ট অগ্নিতে ঘি আহুতি দিচ্ছি, এই যে কর্মটা এটা কায়িক কর্ম হচ্ছে। এবং তখন যে কথা বলছি সেগুলো বাচিক কর্ম। কিন্তু কেউ হয়তো যজ্ঞ করতে পারছেন না, সে সাধনা করছেন, এইরকম যজ্ঞ করছেন না ডাইরেক্ট, কিন্তু তিনি মানসিক কর্ম করছেন, হয়তো মনে মনে দেবতার উদ্দেশ্যে সাধনা করছেন, দেবতার উদ্দেশ্যে উপাসনা করছেন, দেবতার কথা চিন্তা করছেন, সর্বভূতে হয়তো তিনি সকল প্রাণীর মধ্যে ব্রহ্ম দর্শন করছেন, এগুলো মানসিক কর্ম। তাহলে এই তিন প্রকার যে কর্ম, এই সমস্ত কর্মগুলোকে তুমি কর্ম থেকে উৎপন্ন হয়েছে, এই কায়িক, মানসিক এবং বাচিক কর্ম থেকে যে উৎপন্ন হয়েছে সমস্তগুলোকে, অর্থাৎ যে সাধনাগুলোকে আমরা বেদে বলা হয়েছে, সেইগুলোকে তুমি কর্ম থেকে উৎপন্ন হয়েছে বলে জানবে। কিন্তু আত্মা এইগুলো কিছু করেন না। আত্মা এগুলো থেকে নির্লিপ্ত থাকেন। অর্থাৎ যা কিছু সাধনা আত্মা আত্মজ্ঞানের জন্যই করা হয়, সেই আত্মাকে যদি আমি জানতে চাই, তাহলে আমাকে কর্ম, কায়িক, মানসিক এবং বাচিক কর্মের মাধ্যমেই যেতে হবে। এবং জ্ঞাতবা বিমোক্ষ্যসে, আমি যদি এই রকম ভাবে জানি, তাহলে আমি মুক্তি লাভ করতে পারবো, মুখ্য লাভ করব। অর্থাৎ ভগবান এরকম বলছেন যে এইভাবে যে জানবে, যে বেদে যে সমস্ত সাধনার কথা বলা হয়েছে, সেই সমস্ত সাধনাগুলো কর্ম থেকে উৎপন্ন, কায়িক, মানসিক এবং বাচিক কর্ম থেকে উৎপন্ন। এইভাবে যারা জানবে, তারা অশুভ কর্ম থেকে মুক্ত হবে এবং সম্যক জ্ঞান লাভ করতে পারবে, সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হবে। এই প্রসঙ্গে কিছুদিন আগে একটা কেউ গ্রুপে প্রশ্ন করেছিলেন, আমি জানি না বিবেক স্যার উত্তর দিয়েছেন কিনা, যে রামকৃষ্ণ মিশনে আহ, খাওয়ার আগে, দুপুরে প্রসাদ পাওয়ার আগে, বা সব জায়গাতেই মানে বিভিন্ন, আমরা যখন স্কুলে পড়েছি বা ইউনিভার্সিটিতে পড়েছি, আমাদের দুপুরের খাওয়ার আগে ব্রহ্মার্পণম ব্রহ্মহবি, এই শ্লোকটি পাঠ করা হতো গীতা। এর কোনো তাৎপর্য আছে কিনা, এই বিষয়ে একটু প্রশ্ন করেছিলেন। স্যার এটা বলেছেন কিনা জানি না, আমি আমার যেটা মনে হয় সেটা আমি বলছি, কারণ আমি এটা নিয়ে কোথাও পড়িনি বা আমি কাউকে কোনোদিন জিজ্ঞেস করিনি। এই ব্রহ্মার্পণম ব্রহ্মহবি, এই শ্লোকে যেটা বলা হয়েছে যে সমস্ত কিছুর মধ্যেই ব্রহ্ম আছেন, এবং তুমি যে যজ্ঞটা করছো সেই যজ্ঞের, যিনি যজ্ঞ করছেন, যার উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করছেন, যজ্ঞে যেটা আহুতি দিচ্ছেন, যাতে আহুতি দিচ্ছেন, এবং সেই আহুতি যেখানে যাচ্ছে এবং ফল যা হচ্ছে, সমস্ত কিছুই ব্রহ্ম। এটা সাধারণ শ্লোকের অর্থ বলা হয়েছিল। এবং আমরা যদি এই দৃষ্টিতে প্রত্যেকটি কর্মকে দেখি, যেমন ভোজন করার সময় আমি যে খাচ্ছি ব্রহ্ম, যেটা খাচ্ছি অন্ন, সেটাও ব্রহ্ম। যার উদ্দেশ্যে অর্পণ করছি মানে আমি খাচ্ছি, এটা তো অন্য কাউকে দিচ্ছি না, আমি আমাকেই দিচ্ছি। আমাকে দিচ্ছি মানে আমি এটা ব্রহ্মের উদ্দেশ্যেই অর্পণ করছি। আমার যে পেটটা ভরছে সেটাও ব্রহ্মের কর্ম বা ব্রহ্ম। এই যে সমস্ত সমস্ত কাজের মধ্যে এই ভোজন কর্মটাও একটা যজ্ঞ, এবং সেটা একটা আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে দেখা হচ্ছে যে সমস্ত কিছুর মধ্যেই ব্রহ্ম আছে, তুমি অন্ন নষ্ট করবে না, এবং সেই যে অন্ন বা প্রসাদ তুমি পাচ্ছ, সেটা 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 একটা শুদ্ধ ব্যাপার, এবং সেটা তোমার মধ্যে গিয়ে
ব্রহ্মজ্ঞানের সঞ্চার করবে। কারণ আমরা যা ভোজন করি তার প্রভাব আমাদের মনের মধ্যে পড়ে। আমরা যদি সাত্ত্বিক ভাব নিয়ে ভোজন করি এবং সকলের মধ্যে ব্রহ্ম এই ভাবটা রেখে আমি যা করছি এটা একটা যজ্ঞ করছি, এই ভেবে যদি আমি ভোজন করি, তাহলে সেটা আমাদের আধ্যাত্মিক জ্ঞানের বৃদ্ধি ঘটায় বা আমাদের বলতে পারি একটা আধ্যাত্মিক চেতনা আনে। সেই দিক থেকে বলা যায় যে রামকৃষ্ণ মিশনে যেটা করা হয় ব্রহ্মার্পণম ব্রহ্মভবি, এটা একটা যজ্ঞের দৃষ্টিতে এর একটা তাৎপর্য আছে বলে আমার মনে হয়। সেই জন্যই করা হয়। হয়তো থাকতে পারে কোন স্বামীজি হয়তো বা রামকৃষ্ণ মিশনের কোনো ব্যাখ্যা থাকতে পারে, আমি সেটা কিন্তু পড়িনি বা জানি না, এটা আমি আমার নিজের ব্যাখ্যা বলছি। সুতরাং এখানে যেটা হলো যে সমস্ত কিছুই যজ্ঞের নিরিখে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং সেইগুলো সমস্ত বেদেই বলা হয়েছে এবং এগুলো এক একটা আত্মজ্ঞানের সাধন। যে প্রাণায়াম করছেন যিনি, তিনি একটা যজ্ঞের মতো যেন তিনি করছেন এবং সেইটার মাধ্যমে তিনি আত্মজ্ঞান লাভ করছেন। যিনি কর্ম করছেন, দেবযজ্ঞ করছেন, দেবতার উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করছেন, অথবা কেউ মানসিক যজ্ঞ করছেন, যে সমস্ত কিছুই কিন্তু আত্মজ্ঞানের সাধন। এবং যে এটা জানবে সে এই আত্মজ্ঞান লাভ করবে, অশুভ কর্ম থেকে, সংসার বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করবে। আমাদের জীবনে আমরা এটা ভেবে দেখতে পারি যে আমরা যে কোনো কাজ করছি, যে কোনো কাজ সেটা যজ্ঞের নিরিখে ভাবা যায় কিনা, সেটা নিষ্কাম কর্মের দৃষ্টিতে ভাবা যায় কিনা। নিষ্কাম কর্ম মানেও কিন্তু যজ্ঞ এখানে বলা হয়েছে। আমরা পড়াশুনো করছি, সেটা ব্রহ্মযজ্ঞ বলা হয়। আহ আছে পঞ্চমহাযজ্ঞের মধ্যে ব্রহ্মযজ্ঞ। ধরুন আমরা ভোজন করার সময় সেটাও যদি আমরা যজ্ঞ ভাবি, আমরা কাউকে দান করছি সেটাও যজ্ঞ। এরকম যদি আমরা নিজেদের কর্মগুলোকে যজ্ঞ ভেবে নিই, তাহলে আমাদের সারা দিন যা করছি আমরা একটা যজ্ঞ করছি। এটা যদি আমরা বিস্তৃত দৃষ্টিতে একটা দেখি, তাহলে দেখবেন আমাদের জীবনটাও আস্তে আস্তে ভাবনাটা বদলে যাবে। যে আমরা প্রতি মুহূর্তে যজ্ঞ করে চলেছি এবং সেই যজ্ঞগুলো একটা আমাদের আত্মজ্ঞানের সাধন। এটা আমরা যদি ভাবতে পারি। এখানে আমরা আজকের মন্ত্র মন্ত্র মানে শ্লোক শেষ করছি, শ্লোকের মনন শেষ করছি। আপনারা সকলে আপনাদের একটি সুন্দর দিন কাটান। আজকে 26শে জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবস, সকলকে প্রজাতন্ত্র দিবসের শুভেচ্ছা। আপনারা নিজের যে যার আহ জপ, ধ্যান, প্রাণায়াম বা শরীর চর্চার মাধ্যমে একটি সুন্দর দিন কাটান। সকলে ভালো থাকবেন। সকলকে ধন্যবাদ।